नमस्कार बंधुगण आज नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण केउ कारणरू संतान पिता माता वृद्ध हेले सेमानंकु पर करि दिए। दिने नारद मुनि द्वारिकारे प्रभु श्रीकृष्ण को पचारिले, हे प्रभु आपण एही संसार को प्रेमरु सृष्टि करिछंती। पिता माता निज रक्त निगाड़ी संतान को बड़ करती, किंतु सेही संतान काहींकि वृद्धावस्थारे सेमानंकु पर करि दिए। एहा की प्रकार न्याय? श्रीकृष्ण स्मित हास्य देई कहिले, नारद एहार उत्तर पाइबा पाई तुमको मो सहित मर्त्यमंडल को जीवाकु पड़िबो। उभय साधारण बेशरे एक ग्रामर शेष मुंडारे पहुँचिले। सेठारे एक जराजीर्ण वृद्ध व्यक्ति गछ मूले बसी धूली मळीरे लुह गड़ाउथिले। नारद तांकु पचारिले, हे वृद्ध तुमर एपरी अवस्था काहींकि? वृद्ध जनक कोई कोई होई कांदी कहिले, बाबू मो पुओ आज सहर रे बड़ ऑफिसर, ताकू पाठ पढ़ाइबा पाई मु निजे उपास रहिछि। खरा वर्षारे मूल लागिछि, किंतु आजी तार सुंदर बंगलारे मो पाई गोटिए कोण भी नाही। मोर काश शब्दरे तार निद भांगुछि बोली से मते एठारे छाड़ी देई चलीगला। नारद क्रोधित होई कहिले, प्रभु एहा तो अन्यायर चरम सीमा, एही पुओ को कठोर दंड मिलिबा उचित। श्रीकृष्ण शांत स्वरे कहिले, नारद कौनसी फल को देखी गछ को निंदा कर नाही, बरं देख सेही गछर मूलरे केउ बिहन बुणा होइथिला। श्रीकृष्ण वृद्धंक कपाळ स्पर्श कले एवं नारदंकु तांकर पूर्व जन्म देखाइले। नारद देखिले सेही वृद्ध जनक पूर्व जन्मरे जणे प्रतिभाशाली धनी थिले। से मध्य निजर वृद्ध पितामातांकु अदरकारी कही घरु बाहर करि देइथिले। सेमाने भोक उपासरे रास्तारे मृत्युवरण करिथिले। सेही आत्मा ही एही जन्मरे तार पुत्र रूपे आसीछि। श्रीकृष्ण बुझाइले, नारद संसार एक प्रतिध्वनि भली, तुमे जाहा कहिब ताहा ही फेरी पाइब। एही वृद्ध जनक आज कौनसी नुआ कष्ट पाउ नाहंती, बरं निज हातरे बुणीथिबा कंटा गछर फल पाउछंती। आगकू जाई कृष्ण एक पक्षी बसा देखाइले। माँ पक्षीटी निज थंटरे दूररू खाद्य आनी छुआंको पाटिरे देउथिला, किंतु जेतेबेले छुआमानंक डेणा शक्त हेला सेमाने मार सेवा करिबा परिवर्ते निज निज आकाश को उड़ीगले। श्रीकृष्ण नारदंकु कहिले, संसारर मोह सबुबेले तळमुहा होई बहे। पिता मातांको मोह पिलांको उपरे थाए, किंतु पिलांको मोह सेमानंकर निज पिलांको उपरे थाए। एहा प्रकृतिर सृजन प्रक्रिया। जे पर्यंत मनीष निजको केवल एही शरीर और सांसारिक वस्तु सह जोड़ी थाए, से पिता मातांकु केवल एक उत्स भावे देखे। जेतेबेले सेही उत्सरु किछि मिलिबा बंद होई जाए, से संपर्क को छिन्न करि दिए। किंतु जेउ संतान भितरे आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक जाग्रत हुए, से बुझे जे पिता माता हेउचंती साक्षात ईश्वर। से मोहवशत नुहे, बरं कर्तव्य और धर्म भावरे सेवा करे। चढ़ई बसार सेही प्रकृति सिद्ध उदाहरण परे श्रीकृष्ण नारदंकु आउ एक गभीर सत्य देखाइबा पाई एक नदी कूल को नहीं गले। सेठारे जहा घटिला ताहा मानव समाजर चरित्र को आहुरी स्पष्ट करिदेला। नदी कूलरे एक विशाल बरगछ थिला, जहा एबे संपूर्ण सुखी जाइथिला। सेथिरे पत्र न थिला कि फल मध्य न थिला। श्रीकृष्ण नारदंकु कहिले, नारद एही गछ को देख, दिने एहा सबुज थिला। हजार हजार पक्षी एठारे आश्रय नेउथिले, किंतु आज एहा सुखी जाइछि बोली गोटिए भी पक्षी एहा पाखकु आसुनाहांती।
ନାରଦ ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସାହାରା, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଏହି ଶୁଖିଲା ଗଛ ପରି ଅସହାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି। ବାଛୁରୀଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗାଈର କ୍ଷୀର ସରିଗଲା, ଗୋପାଳ ବାଛୁରୀକୁ ଦୂରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବାଛୁରୀଟି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖେଳରେ ମାତିଗଲା ଏବଂ ମା ଗାଈଟି ପଛକୁ ଚାହିଁ ରଡ଼ି କରୁଥିଲା। ନାରଦ, ଦେଖ, ପିତାମାତାଙ୍କ ମମତା ଅଫେରନ୍ତା। ଗାଈଟି ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀର ପେଟ ପୂରିଗଲା ପରେ ସେ ମାର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସୁଖ ଓ ସଂସାର ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ନାରଦଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶେଷରେ ଏକ କୁଟୀର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଗରିବ ପୁଅ ନିଜର ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାରଦ, ସବୁ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥାଏ, ସେ ବୁଝେ ଯେ ପିତାମାତା କୌଣସି ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟର ଦ୍ୱାର। ଯିଏ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିଏ, ସେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଜପ ତପ କଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ସଂସାରର ମାୟାର ଏକ ଜାଲ। ଯିଏ କେବଳ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ, ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରେ, ସେ ମୋହର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ପାଏ। ନାରଦ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସଂସାରର ନିୟମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମୋହ ଉପରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏହି ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଏହି କର୍ମରେ ରତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେବତା ମାନି ସେବା କରେ, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ତାକୁ ଏପରି ସନ୍ତାନ ମିଳେ, ଯିଏ ତାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସାହାରା ହୁଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ପିତାମାତା ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧୁତାର ସହ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଅନ୍ନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହୁଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ରହେ ଏବଂ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାରଦ, କେବଳ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଧର୍ମ ଓ ବିବେକ ଶିଖାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା। ଯେଉଁଠି ଅନୁଶାସନ ଓ ପ୍ରେମର ସନ୍ତୁଳନ ଥାଏ, ସେଠାରେ ସୁସନ୍ତାନ ଗଠନ ହୁଏ। ନାରଦ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କି କର୍ମ କଲେ କୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ? କୁସନ୍ତାନ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପଛରେ କେତେକ କର୍ମ ଦୋଷ ରହିଥାଏ। ଋଣ ବନ୍ଧନ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିଥାଏ ବା କାହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ସଂସାରର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଲେଣଦେଣ ବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଚକ୍ର। ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଡ଼ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଖୁଆଇବ, ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଆଶା ରଖି ସନ୍ତାନକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଆଶା ଥାଏ,
ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାନି ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାରଦ, ପିଲାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସନ୍ତାନ କୁପଥଗାମୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଥିବା ସନ୍ତାନ କେବେ ବି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତୁମ ସନ୍ତାନ ସେହି ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁଛି। ତୁମେ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛ ମନେ ରଖ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦିନେ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସଂସାର ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏହି କର୍ମର କଠୋର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ ତେବେ ଆମକୁ ନିଜ କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।